Hello and good morning. Welcome back once again. So, in the previous lecture, we discussed the basic concept of measure of central tendency. Chapter number 3, what we have started. Basic concept what we discussed, it was that the measure which indicate the central idea. આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે તે જે મેજર એક ડેટાનો સેન્ટ્રલ આઈડિયા રિપ્રેઝેન્ટ કરે, that measure is called measure of central tendency. Now there are various measures of central tendency. Before we go into the detail, એક તમને ખાલી highlight કરાવી દઉં કે see, we have mean as a measure of central tendency, we have median and we have mode. These three measures are based on your 10th standard study. અને આ quartiles, deciles and percentile, this is something new. So one by one we are going to discuss these measures of central tendency. But before we discuss, એક નાની એવી short note છે, એ તમને સમજાવી દઉં. That is characteristic of good measure of central tendency. આ જે ચાર measure of central tendencies છે, બેઝિકલી ત્રણ, તમારો 10th ને ધ્યાનમાં રાખો તો. એક છે x bar, બરાબર? x bar means mean, એક છે median, that is m, અને એક તમે શીખી ગયા z, that is mode. આ ત્રણ measure of central tendencies છે, એમાંથી કયું measures જે છે that consider to be an ideal average. So there is a description, all measures is own plus point and minus point. આપણે સૌથી પહેલાં common characteristic જે છે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. An average with following characteristic can be called as an ideal average. જે એવરેજમાં આ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે 5 or 6, આમાંથી જે કેરેક્ટરિસ્ટિકનું કોમ્બિનેશન થતું હોય, that is considered to be ideal measure of central tendency. First one is, it should be well defined and rigid. The definition of average must be very simple. Well defined means તમે એનું એક્સપ્લેનેશન્સ કરતા હો તો દરેકના માઇન્ડમાં ઉતરી જવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ મીન એટલે શું? તો કે બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સનું ટોટલ કરી અને ડિવાઈડ કરો, દેટ measure is called mean. So it is called a simple and well defined definition. Second, it should be easy to understand and calculate. Calculations કરવું બી easy હોવું જોઈએ. Third, it should be based on all observations of data. See, there are different measures. mean આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું તો એની અંદર બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સ આવશે, જ્યારે મીડિયનની અંદર બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સ ન બી આવે, મોડમાં બી નહીં આવે. દેટ વેન વી ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ ત્યારે તમને એ ખ્યાલ આવશે કે વિચ ઓબ્ઝર્વેશન ઇન્ક્લુડ્સ ઓલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ અને કયા મેજર્સની અંદર નથી ઇન્ક્લુડ થતા, એવું તમને જે તે મેજર્સની અંદર સમજાવીશ. ફોર્થ, it should be suitable for further algebraic operation. That means that measure what we have calculated એનો યુઝ થવો જોઈએ આગળ સ્ટેટિસ્ટિકલ પ્રોસેસની અંદર. ઓકે, તો એ બી તમને એડવાન્સ સ્ટેજ ઉપર ખ્યાલ આવશે કે કયા મેજર્સનો કેટલો યુઝ થાય છે. નંબર 5, it should be stable measure. That means the value of average found for different sample size from the same population should be almost same. It should be a stable measure. For example, if there are 1000 units in a population and if you are calculating average of 50 say units, 3-4 જણા 50 યુનિટની એવરેજ કેલ્ક્યુલેટ કરે તો બધાની ઓલમોસ્ટ સેમ આવવી જોઈએ, તો જ એ મેજર સ્ટેબલ કહેવાય. એન્ડ નંબર 6, it should not be unduly affected by few very large or few very small observation. અત્યારે જે છે ને આ તમે પોઈન્ટ માઇન્ડમાં રાખજો. હું આગળ જતાં તમને આ કેરેક્ટરિસ્ટિક કયા મેજર્સમાં કેટલી સેટિસ્ફાઈડ થાય છે ને દેટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન. પછી તમને એક્ઝેક્ટલી આનો ખ્યાલ આવશે, બરાબર છે? એન્ડ વી વિલ ડિસ્કસ ધ ફોલોઈંગ મેજર્સ ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી વિચ આર વાઇડલી યુઝડ ઇન ડેટા એનાલિસિસ. આપણે જે સમજવાનું છે, એઝ આઈ સેડ, મીન, મીડિયન, મોડ. વેન વી ડિસ્કસ મીડિયન, એની સાથે અધર પોઝિશનલ એવરેજ. અધર પોઝિશનલ એવરેજ મીન્સ ક્વોટાઇલ્સ, ડિસાઇલ્સ અને પર્સન્ટાઇલ, they are called other positional average. So in short, આખા ચેપ્ટરની તમને સમરી આપી દઉં એડવાન્સમાં કે આખા ચેપ્ટરની અંદર આ ત્રણ મેજર્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરતાં સમજવાના છે, મીન, મીડિયન એન્ડ મોડ. નાઉ મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ વિલ બી બેઝડ ઓન 10th સ્ટાન્ડર્ડ, પણ જ્યાં ડિટેલમાં આપણે જવાનું આવશે ત્યાં તમે ફોકસ કરજો, બરાબર છે? નાઉ ધીસ વોઝ અ થિયોરેટિકલ પાર્ટ.
નાઉ ગોઈંગ ફોરવર્ડ ફોર ધ પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ. તો હવે હું જે બી તમને સમજાવું છું, બરાબર, that everything you have to write in a note after the lecture is over, અથવા ડ્યુરિંગ ધ લેક્ચર તમે પોઝ આપી અને તમે બુકની અંદર લખતા જજો, બરાબર, કારણ કે હવે પ્રેક્ટિકલ આખું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ વી સ્ટાર્ટ વિથ ધી એરિથમેટિક મીન. એરિથમેટિક મીન ઓર સિમ્પલી ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મીન. તો arithmetic mean ની definition is what? Arithmetic mean is defined as the value obtained by sum of all observations divided by number of observations. તમે 10th ની અંદર આ એક ફોર્મ્યુલા તમે શીખી ગયા હશો કે mean which is denoted by x bar, you can see here. Mean is denoted by x bar. X bar is equal to what? તો કે x bar is equal to sigma x upon n. આવી એક ફોર્મ્યુલા તમે શીખ્યા કે નહીં? તો sigma x, sigma stand for what? What is the symbol sigma mean? Sigma means sum of all observation. X means observation. So sum of all observations divided by number of observations, that is called mean. Mathematically mean આવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ થાય. Say x1, x2, xn are observations. તો એ બધાનું એડિશન્સ કરવાનું. આ બધાનું એડિશન્સ કરો તો that is called sigma x. મેં જે સમજાવ્યું તમને, બરાબર. Sigma xi or sigma x, it is one and the same. Okay, so the meaning of arithmetic mean is very very simple. તમારે જ્યારે mean calculate કરવું હોય તો બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સનો ટોટલ કરી અને ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ કરી નાખવાનું. સો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. એઝ આઈ સેડ, આ બધા સમ્સ તમારે બુકની અંદર લખતા જવાના છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ બેઝ અ કાઇન્ડ ઓફ MCQ, બરાબર. આનું કોઈ બહુ મોટું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, બટ અહીંયાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ધ ફોલોઈંગ ડેટા શોઝ ધ નંબર ઓફ સ્કૂટર રિપેર ડેઇલી એટ એ ગેરેજ. ફાઇન્ડ ધ મીન નંબર ઓફ સ્કૂટર રિપેર પર ડે. તમે જુઓ તો ઇન્ફોર્મેશન તમને 1 2 3 4 5 6 7 8 ડેઝની ઇન્ફોર્મેશન આપી કે અલગ અલગ દિવસે કેટલા સ્કૂટરનું રિપેરિંગ થયું. તો તમને એવું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું, ફાઇન્ડ ધ મીન નંબર. તો મીન એટલે કઈ રીતના આપણે કરશું? તો કે એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ અપોન એન. આ ફોર્મ્યુલા લખો. સિગ્મા એક્સ એટલે આ બધાને ટોટલ કરી નાખો, બરાબર. સી દેર ઇઝ નો નીડ ટુ શો યોર વર્કિંગ લાઇક ધીસ. આ રીતના વર્કિંગ કરવાની જરૂર નથી બધું લખવાનું. સીધું સીધું આમ લખી નાખું, સિગ્મા એક્સ અપોન એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ બાર. તો એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ એટલે આ બધાને ટોટલ 61 અપોન 8, બરાબર છે. આ 61 અપોન 8. તો તમારો આન્સર જે છે એ 7.63 સ્કૂટર. હવે મારા હિસાબે આ ટેક્સ્ટ બુકવાળાની થોડી ભૂલ છે, કારણ કે સ્કૂટર જે છે ઇટ કેન નોટ બી ઇન ફ્રેક્શન. તો અહીંયા જે ફાઇનલ આન્સર લખ્યો ને, ધ મીન નંબર ઓફ સ્કૂટર રિપેર પર ડે ઇઝ 7.63 સ્કૂટર. આ જે લખ્યું ને, ખરેખર મારા હિસાબે ઇટ શુડ બી 8 સ્કૂટર, બરાબર, કે એવરેજ 8 સ્કૂટર રિપેર થાય છે, બિકોઝ સ્કૂટર કેન નોટ બી ઇન ફ્રેક્શન. અને તમારે નિયરેસ્ટ ડિજિટ લેવાનું. 7.5 કરતાં ગ્રેટર હોય તો 8 અને 7.5 કરતાં લેસ હોય તો યુ કેન ટેક 7. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ મોર રિયલિસ્ટિક આન્સર, દેટ એવરેજ સ્કૂટર રિપેર ઇન અ ગેરેજ ઇઝ 8. એવરેજ દરરોજ 8 સ્કૂટરનું રિપેરિંગ થાય છે, બરાબર છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ હાઉ મીન ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ. આઈ હોપ કે ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ એવરીવન. નાઉ આ એક સમ તમારા બુકની અંદર પરફેક્ટલી પ્રેક્ટિસ કરવાનું. નાઉ શોર્ટકટ મેથડની અંદર શું છે કે વેન ધ ડેટા ઇઝ વેરી વેરી લાર્જ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જુઓ, એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એક સમજાવી દઉં તમને. ધ રેનફોલ એટ 10 ડિફરન્ટ પ્લેસ ઓફ ડિસ્ટ્રિક્ટ વોઝ રેકોર્ડેડ એઝ ફોલો. 10 સિટીના રેનફોલ આપ્યા. ફાઇન્ડ મીન રેનફોલ. આમાં ખરેખર પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, એણે આમ કેવું જોઈએ, ફાઇન્ડ મીન રેનફોલ બાય શોર્ટકટ મેથડ. તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર લખી નાખજો, બાય શોર્ટકટ મેથડ. કારણ કે તમે જો આ મેન્શન ન કર્યું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ મેથડથી બી કરી શકો. ઓકે, આ એક એડિટિંગ કરી નાખજો, બાય શોર્ટકટ મેથડ. હવે દેર આર 2 ઓપ્શન્સ. પહેલો ઓપ્શન એ છે કે તમે રેગ્યુલર બી કરી શકો. માની લો આ સમ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો તમે આમ બી કરી શકો કે એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ. એક જ મિનિટ. હા, તમે આ સમને આમ બી કરી શકો
કે એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ અપોન એન. આનાથી કરવું હોય તો બી થાય. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડાયરેક્ટ મેથડ. તો આ બધાનું ટોટલ કરી અને ડિવાઇડેડ બાય 10 કરી નાખો, આન્સર તો તમને આવી જ જાય. હવે તમને એમ થાય કે ભાઈ આ શોર્ટકટ મેથડની શું મગજમારી છે? તો શોર્ટકટ મેથડમાં શું છે કે વેન વી હેવ લાર્જ નંબર ઓફ ડેટા, કારણ કે જો આ બધા ડેટા એવા છે 3 ડિજિટ્સના કે એમાં તમે ટોટલ કરવા જાઓ તો ઇટ ઇઝ સમવોટ ડિફિકલ્ટ ઇફ યુ આર નોટ યુઝિંગ કેલ્ક્યુલેટર. તો તમે છે ને આમાં એને હોરિઝોન્ટલ ટેબલ આપ્યું છે, બટ એની જગ્યાએ તમે વર્ટિકલ ટેબલ આવી રીતના બનાવજો બુકની અંદર કે એક્સ લખજો અને પછી ડી લખજો. ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માઇનસ એ. બરાબર, આમ 2 કોલમ બનાવજો. એક્સની અંદર 126, બરાબર, પછી 110, પછી 91, એ રીતના બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમે લખવાના. બરાબર, એવી રીતના 10 લાઇનની અંદર તમારું ટેબલ બનશે. હવે તમે શું કરો કે જસ્ટ યુ વોન્ટ ટુ મિનિમાઇઝ ધ ડેટા. તો તમે શું કરશો કે આ જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે, આટલા જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ, આ બધાનું એવરેજ તમે લ્યો. એટલે એવરેજ એટલે હાઈએસ્ટ લોએસ્ટની તમે ડિફરન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો. તો જો હાઈએસ્ટ ઇઝ 126, એની કરતાં હાઈએસ્ટ નથી, અને લોએસ્ટ ઇઝ 80. તો 126 અને 80 એનું ટોટલ કરો. જો અહીં સમજાવું છું તમને. 126 પ્લસ 80 આનું ટોટલ કરો તો કેટલું આવ્યું કે 206. 206ને ડિવાઇડેડ બાય 2 કરો તો 103 આવ્યું. એટલે 103 આ ડેટાની સેન્ટ્રલ વેલ્યુ હતી. તો 103ની નિયરેસ્ટ તમે જોવા જાઓ તો નિયરેસ્ટ જે છે એ 100 આવે કે નહીં? તો તમે શું કરો કે 100 જે છે દેટ યુ વિલ અઝ્યુમ્ડ એઝ એ તરીકે તમે શું અઝ્યુમ કરો? 100. જો અહીં લખ્યું છે, બરાબર, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100. તો 100 તમે બધામાંથી માઇનસ કરો તો 26, 10, -9 લાઈક દેટ, એવી રીતના કોલમ તમારી બનશે. ઓકે, આર યુ ફોલોઈંગ ઇટ? તો તમારા શું થશે કે ધીસ કોલમ, આ જે કોલમ જે છે એ તમારી એકદમ મિનિમાઇઝ થઈ જશે, ધીસ કોલમ. ઓકે, સો નાવ ધ કેલ્ક્યુલેશન્સ બીકમ્સ ઓરલી પોસિબલ. હવે તમે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો કે એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અઝ્યુમ્ડ મીન દેટ ઇઝ એ પ્લસ સિગ્મા ડીઆઈ અપોન એન. તો એ આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું? 100. બરાબર, એ તો 100 તો કોમન છે જ તે. સિગ્મા ડીઆઈ એટલે આ 38 અપોન 10. ઓકે, તો 38 અપોન 10 એટલે 3.8. 3.8 તમે પ્લસ કરો તો વોટ ઇઝ યોર આન્સર? 103.8. So this is called shortcut method. The purpose of shortcut method is to minimize our data. Okay friends, so આ 2 સમ તમે બુકની અંદર પ્રેક્ટિસ કરી નાખજો. In next lecture we will practice other sum. Okay, thank you very much.